سید محمد دانش جلالی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پروگرام روحانی دنیا میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف روحانی اسکالر محترم جناب محمد اقبال باوا صاحب، جن سے حاصل کر رہے ہیں آپ رہنمائی۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، شامل کرتے ہیں ان کو اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ صاحب میں انڈیا سے بول رہا ہوں، میرے دو مسئلے ہیں۔ انڈیا سے؟ جی جی میرا فرمائیے۔ ایک بھانجی کا مسئلہ ہے۔ ان کا نام بتائیے اور ان کی والدہ کا نام۔ اس کی والدہ کا نام فوزیہ ہے۔ ٹھیک ان ہے۔ کا شوہر کا نام سکندر ہے اور والدہ کا نام زبیدہ ہے۔ اچھا 16 سال شادی اچھا، کو ان ہو کا گئے۔ خود کیا نام ہے؟ اولاد کا نام مسئلہ ان کا بھی بتائیے۔ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے۔ ان کا نام بتائیے اپنی باجی کا جی نام بتائیے، کس کا؟ جن کا مسئلہ ہے ان کا نام بتائیے۔ ہاں میں بتایا نا، میرا بھانجی کا ہے، بھانجی کا ہے؟ بھانجی کا کیا نام ہے؟ فرحانہ۔ فرحانہ، ٹھیک ہے۔ اور ان کی امی کا فوزیہ۔ فوزیہ، اور ان کے مطلب فرحانہ کے شوہر کا نام سکندر ٹھیک ہے۔ اور ان کی والدہ کا نام زبیدہ۔ زبیدہ، اولاد کا مسئلہ ہے، 16 اولاد سال کا۔ شادی کو ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ میرا ہے، میرا نام محمد اقبال ہے، والدہ کا نام رابعہ بائی۔ ٹھیک۔ وہ مطلب میں ایک مطلب 4 ویلر کار خریدنے کے لیے کوشش کرتا ہوں، مگر اسباب نہیں بن رہے، ہوتے ہیں پھر رک جاتے ہیں۔ اچھا یہ 2 مسئلے ہیں بس۔ ٹھیک ہے، گاڑی لینا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ جلد از جلد اللہ رب العزت آپ کو گاڑی جیسی نعمت دے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، شامل کرتے ہیں ان کو۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہے، کہاں سے؟ جی مریم بات کر رہی ہوں، اسلام آباد سے۔ اسلام آباد سے؟ اسلام آباد سے جی جی۔ میں پوچھنا چاہتی تھی اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے بارے میں نا، ہمارے جھگڑے وغیرہ بہت ہوتے ہیں۔ اچھا، اپنی والدہ کا نام بتائیے اور اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے اور ان کی والدہ کا۔ میرا نام مریم اسلم، میرے ہسبینڈ کا فریدہ، میری امی کا فریدہ، فریدہ، اور میرے ہسبینڈ کا مدثر سعید، اور ان کی امی کا نام ستارہ جبین ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز یہ کہ میرے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، میں نے ان ایک کا نام ابراہیم، ایک کا اسماعیل رکھا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتی تھی ان کے پیدائش کے حساب سے یہ نام ان کے لیے ٹھیک ہے؟ اچھا، جو چھوٹا بیٹا ہے وہ 16 جولائی کو ہوا ہے 2010 میں، اور جو بڑا بیٹا ہے وہ 2 فروری کو ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک کا نام ہے ابراہیم اور ایک کا نام ہے اسماعیل، اتنے مبارک نام ہے، ضرور آپ کو بتاتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے، شامل کرتے ہیں ان کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی شوکت بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے۔ شوکت صاحب، اگر آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کا نام بتائیے۔ جی میرا نام ہے شوکت محمود جی، اور والدہ کا نام ہے مکھن جان۔ کیا نام ہے؟ میں ایک لڑکی والدہ کا نام کیا ہے؟ کرتا ہوں، مکھن جان۔ مدھن، مکھن جان جی۔ مکھن جان۔ مکھن جہاں، ٹھیک ہے۔ جی جی۔ اچھا، کیا تو مسئلہ ہے؟ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، تو اصل میں درمیان میں کوئی رکاوٹیں بن رہی ہیں، زیادہ بن رہی ہیں میرے فیملی کی۔ اچھا، لڑکی کا تو کیا نام ہے اور ان کی والدہ کا؟ لڑکی کا نام کیا ہے؟ گلزرین۔ گلزرین۔ جی جی۔ اس کی امی کا؟ نور جان۔ نور جہاں، ٹھیک ہے، بتاتے ٹھیک ہیں ہے، آپ کو انشاءاللہ۔ بتاتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے، شامل کرتے ہیں ان کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میں سائرہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ میں نے اپنے شوہر فرت عباس اور ان کی والدہ کا نام عزت بیگم، ان کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی، کیا پوچھنا ہے؟ پچھلے پروگرام میں نے کال کی تھی تو بابا صاحب نے بتایا تھا کہ بندش ہے، اچھا، تو ہم نے تعویذات وغیرہ منگوائے تھے، تو میں نے پوچھنا تھا کہ بندش ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ بہن کتنے دن استعمال ہو گئے؟ تعویذ ختم ہو گئے؟ ہاں جی ختم ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرت عباس کی امی کا نام بتائیے دوبارہ۔ عزت بیگم۔ عزت بیگم، عزت بیگم، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ بتاتا کو ہوں بتاتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید روحانی دنیا میں، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ انڈیا سے واحد بات کر رہا ہوں۔ سر تھوڑا لاؤڈ بولیے گا۔ میں انڈیا سے واحد بات کر رہا ہوں۔ انڈیا عبد سے؟ الواحد۔ جی، آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کا نام بتائیے۔ مینا خاتون۔ آپ کی آواز مینا غالباً آپ خاتون۔ دوبارہ بتائیے، سمجھ میں مینا نہیں آ رہا۔ خاتون۔ نہیں، ہلو۔ جی جی مینا فرمائیے۔ خاتون۔ عزیزہ خاتون۔ عزیزہ ہلو۔ خاتون، عزیزہ خاتون، امینہ خاتون۔ امینہ خاتون، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میری شادی کو 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ ہلو۔ جی جی، میری شادی کو 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میری شادی کو 6 مہینے ہو گئے ہیں اور تھوڑا جھگڑا چل رہا ہے ہم دونوں کے بیچ میں۔ اچھا وائف میری چلی گئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ڈیورس دو، میں بھی چاہتا ہوں ڈیورس دینا۔ اچھا، وائف کا نام بتائیے اور ان کی والدہ کا نام بتائیے۔ نیسا۔
दोबारा बताइए। का नाम है नीसा, उनकी मम्मी का नाम है सहाना बेगम। अनीसा बिनत सारा, सहाना बेगम उनकी मम्मी का नाम। शहाना। शहाना। ठीक है, आपको बताते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, फातिमा सईद। जी जी, फरमाइए, किसके बारे में पूछना चाह रही हैं? अपना मसला मेरे बारे में है कि मुझे ना एक तो वसवसे बहुत आते हैं। अच्छा। दूसरा ये कि मुझे वहम है कि मैं सांस लेना भूल जाऊंगी। अच्छा, वालदा का नाम बताइए अपनी। नजाकत सईद। अच्छा, मैं शादी दोबारा शुदा बताइए, वालदा का नाम दोबारा बताइए। नजाकत सईद। नजाकत सईद। ठीक है, ठीक है बहन, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। देखते रहिए रूहानी दुनिया। नाजरीन, आइए जवाबात के दरवाजे आप सबके लिए खोलते हैं। कॉपी पेंसिल जो कुछ भी आपके पास मौजूद है आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि मोहम्मद इकबाल बावा साहब अब आपके सवालों के देंगे जवाबात। जी बावा साहब। रेहान बिन फिरोज़ा, मेरे भाई, आपने फरमाया कि आपने अपने भाई के यहाँ कल चाय पी ली थी, उसके बाद से आपके जिस्म में दर्द या चुभन हो रही है। अल्लाह तबारक ताला आपको सेहत दे। इल्मुल आदात के हिसाब से कुछ ऐसा नहीं है कि आपके भाई ने आपको कुछ पिला दिया हो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, और इस तरह के वहम जो है वो ना करें तो बेहतर रहेगा। साजिद और शाहिद के मुतालिक जो आपने पूछा है कि गाड़ी खड़ी करने के चक्कर में आपस में दोनों लड़ते हैं, अल्लाह तबारक ताला इनको अकल और शऊर अता फरमाए कि दोनों भाई आपस में ना लड़ें। गाड़ी अगर खड़ी करने का ही मसला है तो दोनों सुलह के ज़रिए या आपस की मोहब्बत के ज़रिए इस मसले को ख़त्म कर लें तो बेहतर है। इल्मुल आदात के हिसाब से कोई बंदिश या जादू की वजह से ऐसा नहीं है। सना बिनत नसरीन, मेरी बहन, आपने अपने मुतालिक पूछा, अल्लाह तबारक ताला प्यारे हबीब के सदक़े आपको औलाद की नेमत से सरफराज फरमाए। इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं जिसकी वजह से आपका हमल भी ज़ाया हुआ। ख़त के ज़रिए तावीज़ात भी मंगवाइए और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और इशा की नमाज के बाद 551 मरतबा या मुसव्विरु या अल्लाहु या मुसव्विरु या अल्लाह पढ़ें। पढ़ने के बाद दूध के ऊपर दम करके पिएँ। अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको औलाद होगी इंशाअल्लाह। इमरान यूसुफ बिन बशीरा के मुतालिक जो बहन आपने पूछा कि इनकी बाइक घर में से चोरी हो गई है, अल्लाह तबारक ताला करम फरमाए। आप नंबर लिख लीजिएगा, अभी आखिर में प्रोग्राम में आपको नंबर लिखवाए जाएंगे, उस पर कल आप रब्ता कर लीजिएगा दोपहर को। मैं इंशाअल्लाह एक यासीन शरीफ का अमल है चोरी के लिए, जो यहाँ समझाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लग रहा है कि बहुत सारे सवालात और जवाबात दिए जाते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि मुख्तसर से मुख्तसर जवाब में आपका मसला हल किया जाए। लंबा इसका प्रोसीजर है जो अमल आपके लिए मैं यासीन शरीफ का बताऊंगा। कल इंशाअल्लाह कॉल करके आप इस अमल को पूछ लीजिएगा। खालिद महमूद बिन मकबूल, मेरे भाई, आपने फौजिया बिनते तस्लीम अख्तर के मुतालिक पूछा है। सऊदी अरब से कॉल की, 6 साल आपकी शादी को हो गए, आपके यहाँ औलाद नहीं। अल्लाह तबारक ताला औलाद की नेमत से सरफराज फरमाए। इल्मुल आदात के हिसाब से बहन फौजिया के ऊपर गंदे असरात हैं, मगर मसला ये कि मैं सऊदी अरब तावीज़ात भेज नहीं सकता। अगर आपके पास पाकिस्तान की आपकी रिहाइश है तो पाकिस्तान वाले एड्रेस पर अपने लिए और वाइफ के लिए तावीज़ात मंगवा लीजिए। अगर आप किसी और मुल्क से आपका ताल्लुक़ है, इंडिया वगैरह से, तो आप वहाँ के एड्रेस पर मंगवा लें तो इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद अनिल बिन मकबूल बेगम, मेरे भाई, आपने नौकरी का मसला फरमाया कि जहाँ भी इंटरव्यू की कॉल आती है या कहीं आप अप्लाई करते हैं वहाँ कामयाबी नहीं मिलती। अल्लाह तबारक ताला आपको कामयाब फरमाए। इल्मुल आदात के हिसाब से कोई बंदिश या जादू का मामला नहीं है। 183 मरतबा हर नमाज के बाद या बासितु या अल्लाहु या बासितु या अल्लाहु पढ़ें। पढ़ने के बाद दुआ करें, इंशाअल्लाह कामयाबी नसीब होगी इंशाअल्लाह। राशिदा, मेरी बहन, आपने अबू धाबी से मैं कॉल की, बच्चे आमिर बिन राशिदा के मुतालिक पूछा कि इसको एलर्जी का मसला और ये नाफरमान भी बहुत हो गया। अल्लाह तबारक ताला प्यारे हबीब के सदके इसको सेहत दे। इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं जिसकी वजह से इसकी नाफरमानी भी है और इसको जिस्मानी तकलीफ़ भी आ रही है। सूरह इब्राहीम 1 मरतबा रोज़ाना पढ़ें पानी पे दम करके, और कोई कपड़ा गीला कर लें, इसलिए कि दुबई में आप इस तरह इसको गुसल करवाएं कि पानी गटर में ना जाए, ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल उसको दम करने के बाद कोई पाक कपड़ा लें और उस कपड़े को गीला करके पूरे जिस्म पे घुमाएं, इंशाअल्लाह ताला एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। और असरात के लिए ख़त के ज़रिए तावीज़ात मंगवा लीजिए। ठीक है नाजरीन, देखते रहिए प्रोग्राम रूहानी दुनिया। आपसे मुलाकात होती है एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।